اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إنهم لا يصدهم عن السبيل صلوات وسلام مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں ہم سب کا اس مقدس ترین خانقاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے سید برادران نے سادات المومنین نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشر کائنے اجر عظیم عطا فرمائے مالک ان کے بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے ان کے رزق میں اضافہ فرمائے ان کے بچوں کو نیک اور فرمائے جتنے یہاں تشریف فرما ہے مالک تمام کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے قبلہ صاحب اور جو بیمار ہیں مالک بیمار کربلا کے صدقے صحت کلی عطا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما بزرگوں نے دعا کے لیے کہا اس کا بھائی بیمار ہے مالک جو خواہشات حاجات لے کے اس ذکر میں آ گئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرما مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں پھر آج نتیجے کے طور پہ جو سامنے آتی جائے گی وہ آپ کے گوشت گزار کرتے جائیں گے پہلا جملہ اسے سمجھ کے داد دینی ہے اور پہلے جملے پہ ہی میری مجلس کی بنیاد ہوتی ہے آپ مجھے 5 6 7 سال سے جاگ رہے ہیں اور میں بس ایک ہی جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں جس کی آواز کو سن کے لفظوں پہ غور فرمائیے گا جس کی آواز کو سن کے میری طرف دیکھے گا تو بات سمجھ آئے گی دائیں بائیں دیکھے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی جس کی آواز کو سن کے نبیوں کو یقین ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے اس کمال کو علی کہتے ہیں آپ سلامت رہیں جس کی آواز سن کے نبیوں کو یقین ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے اس کمال کو علی کہتے ہیں جو معراج میں محمد سے توحید کے لہجے میں بات کرے اس کمال کو علی کہتے ہیں آپ سلامت رہیں معراج پہ لہجہ توحید کا تھا اللہ تو لہجہ رکھتا نہیں پتا پھر تھا کس کا پہلا جملہ ہوتا ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے تاکہ جن کے ذہن دائیں بائیں پھرے ہوتے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں بس آج ہماری آخری نشست ہے ہم نے جتنے دن بھی کوشش کی ہے کما حق ہو تو کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ کما حق ہو تو وہ کرے نا جسے پتا ہو کہ علی کیا ہے مصطفیٰ کہتا ہے یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے ہمارا کام تو بارش کے قطرے کی طرح ایک بوند کی طرح ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جس نے بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑا ہم نے ایک شیطان اس پہ مقرر کر دیا وہ شیطان نے کیا کام کیا اسے جفا ڈال دے
انہوں سارے جفا یاد ہو گیا کم از کم حافظ آباد میں یہ تو ہو گیا نا بچوں کو بھی پتا چل گیا وہ شیطان اسے پکڑ کے کہتا ہے اب مل کے ہم لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں اور پھر میں نے بتایا سبیل کا دشمن کون ہے پھر شیطان کے کام بتائے ہیں سبیل سے روکتا ہے ذکر سے روکتا ہے نعمت سے روکتا ہے نعمت بھی علی کی ولایت ہے ذکر بھی سلامت رہے یہ 14 ہے اللہ ازل سے ہے بس شروع ہوگی بات اللہ ازل سے ہے اب وہ ازل سے خالق ہے وہ ازل سے رازق ہے وہ ازل سے مصور ہے وہ ازل سے معبود ہے وہ ازل سے مسجود ہے بات اتنی پیاری کرنے لگا ہوں میرے امام فرماتے ہیں وہ ازل سے خالق تھا جب ہمیں بنایا پھر وہ مانا نہیں وہ ازل سے خالق تھا لیکن خالق مانا تب گیا جب اس نے ہمیں خلق کیا وہ ازل سے رازق تھا رازق تب مانا گیا جب ہمیں رزق دیا بات غلط تو نہیں کر رہا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں آل محمد دے دشمن تے لعنت مائیکل پاک دے دشمن تے لعنت سلیمان یک زبان حلالی حرامی دی پہچان علی ولی اللہ نعرہ تھوڑا سا میں توحید کو بیان کر کے کیونکہ توحید کا دشمن اور علی کا دشمن ایک ہے اپنے غور نہیں فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتا ہو وہ لا الہ نہ پڑھتا ہو لیکن یہ ہو سکتا ہے جو لا الہ بھی پڑھتا ہو محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو لیکن جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اس نے رسول اللہ بھی پڑھا ہے اس نے لا الہ بھی پڑھا تھوڑا سا یا علی کانفیڈنس بچے گی اب سلامت رہے اب ازل سے خالق تھا تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے بات کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے جائیں گے وہ ازل سے خالق تھا جب ہمیں خلق کیا وہ خالق کہلایا لیکن ہمیں خلق کر کے حجاب وحدت میں زلزلہ لا کے کہتا ہے میں نے تمہیں خلق کر کے اپنی تخلیق مکمل کر دی آگے جسے بنانا ہے اب تم نے بنانا ہے انہیں آگے کر کے کہا اس لیے تو اللہ نے شیطان سے کہا تھا تم نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خالق وہی ہے ان کا خالق بھی وہی ہے لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہوگا احسن الخالقین وہ خالقین میں سے احسن ہے وہ خیر الرازقین ہے معلوم ہو گیا رزق دینے والے اور بھی ہیں کہ جب اس نے ہمیں رزق دیا وہ رازق کہلایا ہمیں رزق دے کے کہتا ہے اب جو تمہارے دروازے سے رزق لے گا وہ اس قابل ہو جائے گا عالمین میں بانٹتا پھرے تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ بولنا اگر میں یہاں قبلہ آپ کے اس مسجد امام بارگاہ میں کہوں نا کہ جناب علی رزق دیتے ہیں تو مولوی صاحب پورا جمعہ میرے دل آ دینے کہ بھئی یہ مولوی کہہ گیا رزق علی دیتا ہے رزق علی دیتا ہے رزق علی دیتا ہے جا کے مولانا صاحب سے پوچھو تو صحیح رزق اللہ کا فرشتہ کون سا بانٹتا ہے کہے گا میکائیل کہ میکائیل کو کس نے اختیار دیا کہ یہ محمد کا پسینہ ہے اللہ نے کہا تو نے کائنات میں رزق بانٹنا تو مولوی تمام خراب ہو گیا تو عالمین میں رزق بانٹنا ہے پہلے علی کا نام سے مانگنا ہے اللہ اکبر پہلے علی کے نام سے مانگتا ہے نہیں تو پڑھ سورتا ہے فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
हाजिर है। कुरान कह रहा है, मिल के बोलो, मिल के और फरिश्ते आए सन तो रोटी लेने आए सन ना। और जनाब इब्राहिम का मेहमान बन के इन्होंने बता दिया हमें भूख नहीं लगती, फरिश्तों को भूख नहीं लगती। फरिश्ता रिस्क दे तो मौलवी के पेट में मरोड़ नहीं उठता। मैं कहूँ अली रिस्क देता, पेट में मरोड़ उठता क्या? फरिश्ते बने मोहम्मद के पसीने से। अली पसीना नहीं, मोहम्मद का खून है। अली अफजल है। थोड़ा सा तो बेदार हो जाओ, थोड़ा सा और बेदार होना पड़ेगा। अली गौर फरमाए। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मैं एक जुमला कह दूं, फरिश्ते रिस्क ले ले, जो इनके डर से ले ले वो इस काबिल होता है आलमीन में बांटता फिरे। मैं जो तुम्हारे को पढ़ी मजलिस तो समझ दी नियाज मैं की करांगा। शुक्रिया ही करांगा ना। अल्लाह करे आपको बात अच्छी लगे। जिसे ये अच्छी नहीं लगती उसे डॉक्टर साहब अली साहब उसे मेरा अशरा अच्छा लगा ही नहीं। 3 दिन फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते बांटे नाराज नहीं होते। अगर हम कहें अली के दर से लेके बांटते हैं तो बंदे नाराज हो जाते हैं, हम गाली हैं, हम मुशरिक है। नहीं, इनका मालिक वो है, इनका राज़िक वो है। क्यों? वो खैरुल राज़िकीन है। 3 दिन अभी आपने लोग लेना, मैं आज नतीजा कैसा देके जाऊंगा। 3 दिन रोटियां लेते रहे। अल्लाह जाने बेनियाजों की बेनियाज कनीज रोटी जब देती ना, अल्लाह का फरिश्ता उसका शुक्रिया अदा करता। कद शकर तो लको जरा जुमले दिन न बोले शिया में। तीसरे दिन जब शुक्रिया अदा किया ना, बेनियाजों की बेनियाज कनीज का कर तुझे रोटियां देते हैं, तू रोज शुक्रिया करता, तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं। आयत अल्लाह ने भेजा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा। तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, रोटियां हमने वजहुल्लाह के सदका में दी है। अब ये ढोल वजहुल्लाह है, वो जिस अली का सदका फरिश्ते ले जाए। आप सलामत रहे। लेके गए कि नहीं सदका? वो अज़ल से राज़िक था। जो दिल से बोलेगा वो मन की मुराद पाएगा। अली और वलीउल्लाह लारा आपकी जिंदगी जो अली को सलाम करते हैं, मगर गैरों का भी एहतराम करते हैं। रोज़े हश्र धकेले जाएंगे जहन्नम में जो अली का खाकर हराम करते हैं। बयान करना अली के दुश्मन कई विवादों में ढल रहे हैं। उनसे हैदर की आग ऐसी जहां मुकस्सर है जल रहे हैं। अली का कहा कि अली को भोंकना है मौलवी तेरी फितरत, वरना तेरे जैसे करोड़ कुत्ते अली के टुकड़ों इन्हीं के जरिए अल्लाह ने आलमीन को रिस्क बांटा है। वो असल से रज़ा था, जब 14 को रिस्क दिया फिर रज़ाक माना गया। अल्लाह असल से मुसव्विर है, जब 14 तस्वीरें बनाई। यार हमारा पहला भी मोहम्मद, सारे मोहम्मद है ना, सारे एक जैसे हैं। मुसव्विर बना ही तब जब हमें बनाया, बना के कहा अब बाकी तुम बनाओ। इसलिए तो अली खुतबों में कहते नजर आ गए, अलाउ मुसव्विरो फिल अरहाम, माँ के शिकवों में बच्चों की तस्वीरें बनाने वाला अली।
या तो नहजुल बलागा से खुतबे निकाल, वरना मानना पड़ेगा। आप लफ्जों पे गौर करें, वो अजल से माबूद है। इसमें कोई शिरक वाली बात नहीं, यही तौहीद है। अल्लाह अजल से माबूद है का जब हमने उसकी इबादत की फिर वो माबूद हुआ। नहीं, जिसकी इबादतों से वो माबूद हो, बाकी आलमीन तरीका इबादत उनसे सीखेगा। देखिए, अल्लाह ने आके इन्हें तरीका इबादत नहीं सिखाया, वो इबादत है। यही तो मैं समझा रहा हूं, जिनके जरिए वो माबूद कहलाया है उनके अमल का नाम इबादत है। मैं मिसाल देता हूं, जब नूरे मुस्तफा से फरिश्ते खल्क हुए मुस्तफा के पसीने से, जैसे जैसे पसीना गिरता गया फरिश्ते उठते गए। फरिश्तों ने देखा सामने एक नूर है, वो समझे हमारा खुदा है। अली ने सर सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। उन्होंने कहा भी जो सजदा कर रहा है वो मेरा खुदा ने। इमाम कहते जिसने अली को सजदे में देखा सारी जिंदगी सजदे में रहेगा, जिसने अली को रुकू में देखा वो सारी जिंदगी रुकू में रहेगा, और जिसने कयाम में देखा वो कयामत तक कयाम में रहेगा। और जिस अली को देख के फरिश्तों की इबादत बने, तेरी नमाज में आए बादल जैसे हो जाए। फरिश्तों की इबादत तरीका अली है। अली ने तरीका इबादत बताया है। इसलिए तो अली फरमाते लौला नहनो मा और फल्ला। आप सलामत रहे जिसे नारा लगा, लौला नहनो मा और फल्ला, लौला नहनो मा उबदल्ला। अगर हम ना होते, अल्लाह की मारिफत ना होती, अगर हम 14 ना होते, अल्लाह की इबादत भी ना होती। एहसान अली है तुम पे, ये जितने मेरे सामने औलाद आदम बैठे हो, तुम समेत, जनाबे आदम समेत हर बंदे पे एहसान अली है। क्योंकि जिस वक्त अली ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा, उस वक्त आदम को भी शक हो रहा था कि यही मेरे खुदा है। अल्लाहु अकबर। जब अली ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, उस वक्त आदम को यकीन हुआ अगर ये खुदा होते हमद न पढ़ते। इसलिए तो अल्लाह ने कहा अब कायनात मुझे सजदा करेगी, मैं तुम पे वाजिब करूंगा, लेकिन मुतकब्बिर तब होगा जब अली सर सजदे में रख के कहेगा सुभान रब्बियल आला। जिसका सजदा अल्लाह को मुतकब्बिर करे, तू अपने सजदों में उसी अली को निकाल रहा है। नहीं फरमाते, ये मरकज़े इबादत है। ये कायनात आलम में जितना भी इबादत का तरीका मौजूद है, जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद को जिस रंग में इबादत करते देखा वो वैसे ही कर रहा है। हमें कहते नहीं शिया सहाबा को नहीं मानते। मैं आपको अल्लाह की नमाज में सहाबा का फॉलोअर होना दिखाता हूँ। मेरे पुत्र तार ना हिलाई, कल बड़ी कीर्ति करने लगो। सब हमारा शियों का अकीदा, वो वहदहुल्ला शरीक था, है, रहेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पहले अल्लाह फिर रसूल फिर अहले बैत फिर सहाबा। गलत तो नहीं कह रहा जी, अकीदा है ना, पहले अल्लाह फिर रसूल फिर अहले बैत
اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آئے. عبادت تھی اللہ کی, سجدے میں تھا رسول, پشت پہ تھا حسین, پیچھے تھے صحابہ. غور نہیں فرما رہے, ہائے ہائے. اور جو میں جملہ کہنے لگا, جو رسول کے پیچھے ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے, جو پشت پہ ہو علیہ السلام. اس جملے میں بولنا چاہیے تھا. میں نے ترتیب ٹھیک بتائی ہے جناب, ترتیب غلط تو نہیں. حیدری حیدری. ویسے ترتیب میری ٹھیک ہے نا. عبادت اللہ کی تھی, سجدے میں رسول, پشت پہ حسین, اہل بیت, پیچھے کون تھے؟ صحابہ. تو پھر جملہ کہوں, جو رسول کے پیچھے ہو وہ رسول سے پیار کرتا ہے, جو رسول کی پشت پہ ہو اسے خدا پیار کرتا ہے. اب دیکھنا, میں بالکل اپنا عقیدہ بتا رہے, ایسے ہی ہونا چاہیے نا عقیدہ. ادھر لڑائی جھگڑا تو نہیں, شیعہ سنی سارے کٹھے راضی بیٹھے ہو نا. صحابہ پیچھے سن, حسین پشت پہ, رسول سجدے میں. اللہ کی عبادت, عبادت ہو گئی لمبی. اللہ کی عبادت ہو گئی لمبی. اللہ نے کہا مصطفیٰ سر نہیں اٹھانا, مصطفیٰ انتظار میں ہے وحی کے, کہ وحی آئے, وحی انتظار میں ہے, حسین اترے. نہیں, ظرف چھوٹا. اچھا, پیچھے والے بندوں نے جو چوتھے نمبر پہ سن, انہوں نے صرف چاہ کے دیکھا نا, کیا نظر آیا؟ حسین. حسین. اللہ بھی چاہتا تھا کہ سارے آج اپنے سجدوں میں حسین کو لائے, بار بار, 1 2 3 فلاں فلاں فلاں, نہ نہیں لینا, فلاں فلاں نے 10 فلاں نے سر اٹھایا. آپ کی زندگی ہو, حسین نظر آیا. یہی تو محمد نے ہمیں درس دیا ہے. اگر میری پشت پہ حسین آئے, میری نماز ہو جاتی ہے, تیری بادل کیسے ہو جائے گی؟ تصور بھی حسین کا. آپ سلامت رہے. کہ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں یار, جس کا سجدہ توحید کی بقا بن جائے اس کا مانگ تو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کا ایک سجدہ اسے بچوا دے, اس کی توحید بچ گئی, اس کا سارا کچھ بچ گیا. کس کی وجہ سے؟ حسین کے سجدے کی وجہ سے. تو پھر مانو نا, نفس مطمئنہ کتنا بلند مقام پہ حسین نے سجدہ کیا. تصور تھا حسین کا. اگر محمد کی نماز میں تصور ہو حسین کا, اس کی ہوتی ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم نام علی سے کہیں جی باطل ہو جاتی ہے. بھئی جو پڑھتا ہے پڑھے, لیکن جو یہ نہ کہے کہ جو نام لے گا وہ باطل ہو جائے گی. اگر نام علی سے نماز باطل ہوتی ہے تو پھر دین بھی باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ دین بھی تو نام علی پہ مکمل ہوا ہے. دین بھی, اور اللہ نے قرآن میں دیکھو, اللہ نے ولی 3 بتائے. 3 ولی, اللہ, رسول, علی. ہر ولی کے لیے کنتو کا لفظ استعمال ہوا. اچھی بات کرنے لگا. ہر ولی کے لیے کنتو کا لفظ استعمال ہوا. اللہ ولی, کنتو
कंज़न मखफियन फअहबब्तु अन उरफा। वो वली कहता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब जो उसकी पहचान करवाएगा वो उसकी मशीयत होगा। ये आपने गौर नहीं फरमाया। मैंने मौला का फरमान पढ़ा, इज़ा शाआ शेना, इज़ा शेना शाआ। जब वो जाता है हम जाते हैं, जब हम जाते हैं वो जाता है। कुरान ने मसला ही हल कर दिया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। आले मोहम्मद तुम जाते ही वही हो जो अल्लाह चाहता। एक कुन तो आया उस वली के लिए, दूसरा वली रसूल, कुन तो नबीयों आदम बैनल माए, तीसरा वली अली मन कुन तो मौला। नहीं, अब आपने गौर नहीं फरमाया। उस कुंतों ने अपनी पहचान के लिए कहा, मोहम्मद मुस्तफा ने अपने तारुफ के लिए कहा कि मैं उस वक्त नबी था जब तुम्हारा बाप अभी पानी और मट्टी के दरमियान था। लेकिन जो तीसरा वली है उसके बारे में मोहम्मद ने अपनी नबूवत को भी सामने रख के कहा, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। और मैंने तौहीद का तारुफ कराया। याद रखो, अब मैं जिसका मौला अली उसका मौला है। तौहीद का तारुफ किसने कराया? तौहीद किसने बताई? अल्लाह किसने बताया? मोहम्मद ने बताया। उसी मोहम्मद ने कहा मेरा कुन तो मुकम्मल हो रहा है अली पे, अब हलाली हरामी की पहचान होगा ही अली। बंदे इस जुमले आखिरी मजले से नारियां ढिले हो गए, खैर हो गए। तो एक हदीस सुना, हदीस सुन के लो, तेरी जिंदगी में सुना। मोहल्ले का नारा लग गया ना, देखना आपने किताब कुर्सी पे बैठे, आपने देखना किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। मुंतकिम कौन है? मौला कायम। सरकार मेरे छठे इमाम फरमाते मेरा बेटा कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों से भी, अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। मेरा बेटा कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों को उनका हक दिलवाएगा। मेरे इमाम कहते मुफद्दल जब ज़हूर कायम होगा सबसे पहले जनाब सैयदा कहेगी कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए। मुस्तफ़ा कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए। अली कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए। यहाँ से शुरू होके हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी तक सारे कहेंगे कायम बेटा हमें हमारा हक चाहिए। मेरे इमाम सादिक कहते हैं अपने बड़ों को हक मेरा बेटा कायम दिलवाएगा। मगर याद रखना जब मैदान जंग में कायम पे हमला होगा कायम को भी नारा अली का लगाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कायम को भी नारा। आप सलामत रहो। मिल के सारे बोलो जिस नारे की छुट्टी वाला कायम को नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल गए। अच्छा दीन मेरे मौला का फरमान। मेरे भाई पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन मेरा सलाम। तो मैंने बताया दीन कहते ही अली को है, दीन है ही अली। तो मेरे मौला से भी पूछा गया दीन क्या है? कहा दीन मेरे दादे अली की विलायत का नाम है। दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत से। अली की विलायत ना हो अल्लाह दीन को इस्लाम ही नहीं मानता।
آپ سلامت رہے. تھوڑی سی بات دین مکمل کر تیری گل ہی مکا دینے اتنے ہی رفڑ مکانے. دین مکمل ہے جی. آپ سلامت رہے. غدیر تے کچھ ہویا سی کی ہویا سی سی دین مکمل ہویا سی. آپ سلامت رہے. اور شیخ صاحب جو بولے رہے جی رسول کا دین مکمل ہوا. میں آیت پڑھنے دیکھ لینے رسول نہ ہو یا کسی اور نہ ہو یا اللہ 1,24,000 سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. لکم وہ ہے جو سامنے بیٹھے ہیں. وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا اللہ کا دین تھا. دیکھیں جتنی شریعتیں چلی ہیں وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی اور جو ان کے فالوور تھے وہ اپنے اپنے دور میں حق پر تھے. جو اپنے دور کی حجت کی شریعت سے ہٹا وہ بے دین ہو گیا ہے. اب دینوں کے اوپر حق دین ہے اسلام. لیکن سرکار محمد مصطفیٰ کا دین غدیر پہ جو مکمل ہوا وہ تمہارا دین تھا اللہ کا دین نہیں تھا. تھوڑا سا جاگنا قبلہ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا اگر لکم شیخ صاحب کی بات بھی مانی جائے لکم سے مراد اگر خطاب مصطفیٰ سے ہے تو مصطفیٰ کا دین. اگر سوالات سے ہے تو سوالات کا دین. اللہ کا دین پھر بھی نہیں بنتا. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ قرآن تو بتا اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ میں نے آج پڑھنی ہے تو میں نے میرے سے پہلے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح فأرأيت الناس يدخلون فی. آئے سمجھ آئی کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. تھوڑا سا بیدار ہو جب میں ختم کرنے لگا کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. ایک صاحب اللہ کا دین تب مکمل ہوگا جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے. یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کون ہے؟ ظرف چھوٹا ہو تو بے سرداد نہ دینا. میرے مولا سے پوچھا گیا نصر اللہ کون ہے؟ فتح اللہ کون؟ میرے امام کہتے ہیں نصر اللہ میرا دادا علی ہے فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے. اللہ کہنا یہ جا رہا ہے جب علی اور قائم اکٹھے ہو جائیں گے پھر لوگ فوج در فوج کس کے دین میں داخل ہوں گے. بس آخری جملہ فضائل کا سمیٹنے لگاؤ لیکن بات کرو بتاؤ یہ اکٹھے کب ہوں گے؟ جب قائم آئیں گے. یہ کب کہنا حرام ہے کب نہیں کہہ سکتے. جب قائم آئیں گے. قائم کا آنا اس امر کی دلیل ہے کہ علی بھی انتظار میں ہے. یار آپ انتظار میں بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی محمد والے محمد کو اللہ کی صفات میں شریک کر کے چلا جاتا ہے 10 دن. محمد والے محمد سے بڑی دور دی گل جے قبلہ سمیت آپ سب سمیت سب کو اللہ نے اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے. تم لوگ بھی اللہ کی صفت میں شریک ہو. نہیں تو قرآن پر انی معکم من المنتظرین اللہ کہتا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب علی بھی انتظار میں ہے محمد بھی انتظار میں ہے کہ قائم آئے اللہ کا دین مکمل. یہ سارے انتظار میں ہیں ہم بھی انتظار میں ہیں.
शक इंतजार इबादत है ना, तो अल्लाह भी इंतजार कर रहा है। आयत है कुरान की, तुम भी इंतजार करो, मैं अल्लाह के इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह तो कादिर है, वो जब चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने दीन को गालिब करने के लिए बाकी अदयान पे जिस मोहम्मद का इंतखाब किया है वो बना के उसका मुंतजिर है कि वो आए। हम भी मुंतजिर है। आखिरी जुमला फदाइल का समेटने लगाओ, लेकिन याद रखना जुमला मेरा जान से ज्यादा कीमती है। का मौला कब आएंगे? का जब मेरा बेटा कायम आएगा। का मौला आपका बेटा कायम आएगा कहाँ से? वो आपको पता है काबे की छत से उतरेंगे, सारी बातें आपको आती है। कयाम कहाँ से करेंगे? का नजफ से। अली नजफ से अपनी फौज लेके निकलेंगे। अल्लाह अकबर। अली मौला का उठना, मौला गाजी का उठना, मौला हुसैन का उठना, मौला हसन का उठना। मुझसे पहले किबला आपको बता रहे थे कि ये मेज़ारात खाली होंगे। होंगे कैसे? मेरे इमाम कहते मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा कायम कयाम के लिए नजफ से निकला है। दुनिया में जितनी तागूती ताकतें, आखिरी जुमला जी बता लगा, जितनी तागूती ताकतें हैं वो मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेगी। मेरे मौला से पूछा था, मौला बाकर से जाफर जौफी ने, मौला तागूत किसे कहते हैं? हाथ नीचे रख तो होगा। मेरे इमाम कहते हैं हर वो बंदा तागूत है तो मुनकरे विलायत है। हर वो बंदा तागूत है जो मुनकरे विलायत है। जल्दी 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 खत्म करें। का मैं देख रहा हूं मेरा बेटा कायम कयाम करने निकला, तागूती ताकतों ने हमला किया। जितने तागूत होंगे, जो भी मुनकरे विलायत अली होगा, अपने पराए दुश्मन, तौहीद के दुश्मन सारे हमला करेंगे मौला कायम पे। मौला कायम की जगह पढ़ के देख लो, जो मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया, तुम्हें पता चलेगा कि इतना शदीद हमला होगा कायम पे कि लश्कर कायम कदम पीछे करेगा। जब कदम पीछे करेगा ना, शैतान नारा लगा के कहेगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फतह हमारी है। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर, इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर ज़मीन में नजफ में सर चला जाएगा। अली मौला सर झाड़ के उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही जो आ रहा। अली ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, इतनी सिफात का मजहर अली, कायम का सिपाही। मैंने क्या जुमले गए? वो आएंगे तो ज़ियारत होगी, जब वो आएंगे तो ज़ियारत होगी, कब्र से उठकर आने की भी इजाजत होगी। ईसा भी होंगे मगर महदी पढ़ाएंगे नमाज, दो कदम आगे नबूवत से इमामत। मौला कायम के ज़हूर की अलामात में से एक ये भी है, सारी जिंदगी इमामत नबूवत के ताबे रही है, ज़हूर कायम के बाद उल्ट हो जाएगा, नबूवत इमामत के ताबे हो जाएगी। 4 नबी मेरे मौला कायम के वजीर बनेंगे। ये बातें आपको आती है, मैंने 3 साल पहले आपको बता दी थी। कहा जब दूसरा हमला होगा तैयारी कर लो। आखिरी जुमला जी फदाइल का, अच्छा लगे तो बोलना जरूर है। मेरे इमाम कहते हैं दूसरा हमला होगा लश्कर कायम पे, दीवारें जुल्करनैन फटेगी, याजूज माजूज निकल के। सबसे सख्त जंग ये होगी जब याजूज माजूज निकलेंगे। इसके बारे में उलमा ने बताया, ये बड़े ही कोई जालिम होंगे, सरकार कायम के लश्कर पे हमला करेंगे। इतना शदीद हमला होगा, लश्कर कायम कदम पीछे करते करते फुरात के पानियों तक जब उनके कदम पहुंचेंगे ना, उस वक्त शैतान नारा लगा के कहेगा जिसे अल्लाह अब्बास से मांगना था वो आप मांग ले। बहुत बड़ी बात करने लगा हो। कहा जब शैतान नारा लगाएगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन करबला में जलजला जाएगा। हजरत अब्बास उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिवा सलाम।
अली सिपाही होंगे, मौला गाजी सिपा सालार होंगे। अब पता चला करबला में अब्बास लड़े क्यों नहीं है। शबे आशूर इंशाल्लाह आज रात को 12 बजे भी मैं आपके पास पढ़ूंगा, लेकिन चलो तुमने कह ही दिया है तो मैं एक जुमला कहता जाऊं। शबे आशूर हुसैन पे बड़ी मुश्किल हो गई थी। उस वक्त मुश्किल हुई जब शबे आशूर अली अकबर के खैमे में आए ना, मौला हुसैन क्या मंजर देखा। माँ चराग लेके अकबर का चेहरा देख रही थी और रो रो के कह रही थी, अकबर तेरा शबीह रसूल चेहरा करबला की खाक में मिल जाएगा। कल मेरा मोहम्मद भी चला जाएगा, मेरा हुसैन भी चला जाएगा। इमाम मज़लूम ने जब ये बातें सुनी ना, खैमे के दर पे बड़ी देर हुसैन रोए थे, क्योंकि वक्त का इमाम है, मजहर तौहीद है, नुमाइंदा तौहीद है। रोते हुए टीला करबला पे आए। मैं दुआ मांगने लगा हूँ, मौला अली अकबर का, हुसैन के, यूसुफ का जनाजा उठना, आज कोई खाली हाथ ना जाए। मौला जो जो मांगने आया यूसुफ करबला के सदके, जो बेटा लेने आया उसे बेटा देके भेजना, आज खाली ना भेजना। अज़ादारो हुसैन टीले पे आके अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, जमीन पे रेत पे बैठ के कहते हैं, अब्बास जिया का जरा मेरे अकबर को बुलाओ। जो रोने आ गया है का मेरे हाय हाय हाय, हुसैन का मोहम्मद ये सबसे प्यारा है। अल्लाह जाने जिसके हुस्न की खैरात से यूसुफ यूसुफ हुआ, हुसैन ने कैसे राह खुदा में भेजा है। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। आए ना मौला अली अकबर, तब बाबा क्यों बुलाया। हुसैन रो के कहते हैं, अकबर करबला की आखिरी आजान पे, करबला में नमाज हुई है, अकबर की आजान के बाद कोई आजान नहीं हुई। अब जो रोने आया ना, जिसे रोना नहीं भी आता ना, वो हाय जरूर करेगा। अज़ादारो गुलदस्ता आज़ान पे आए ना अली अकबर, आजान देने का अभी इरादा किया ना, अल्लाह जाने क्या याद आया। हवा से मुखातिब होके कहते, हवा मैं उलिल अम्र हुसैन गरीब का बेटा हूँ। हवा में तलातुम आया, उलिल अम्र के बेटे हुक्म कर क्या कहना चाहता है। अली अकबर रो के कहते हैं, हवा मिन्नत करता है हुसैन का बेटा, मैं आजान देता हूँ, मेरी आवाज मदीने पहुंचा दे। अज़ादारो अली अकबर ने गुलदस्ता आज़ान पे आगे फरमाया, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फरमाया अल्लाह अकबर। हवा ने आवाज को मदीने पहुंचाया ना, बीबी ने आवाज को सुना, सुगरा ने रो के कहा, नानी उम्मे सलमा मुबारक हो, मेरा अकबर लेने आ गया। मैंने अकबर की आजान सुनी, हौसला अजरकुम अल्लाह, मैंने अकबर की आजान की आवाज सुनी, मुझसे वादा करके गया था, असा का सहारा लेके। बंदे को बात समझ नहीं आई। हुसैन की गरीब बेटी असा का सहारा लेके नाने के रोजे पे आई ना, क्या मंजर देखा। चराग बुझे हुए हैं, अकबर नजर नहीं आ रहा। अब सीना प्यारा न करना, जब अकबर नजर नहीं आया ना, बीबी उस जगह आई जहां अकबर के कदमों के निशान थे ना। जनाब सुगरा ने मुंह रख के कहा, अकबर नौवीं का दिन भी ढल गया, तू बहन को लेने नहीं आया। तूने वादा किया था जब करबला शादी करेगा, बहन को लेने जरूर आएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आ गया 10 मुहर्रम का दिन। इतना रोएंगे लाहौर वाली आका साथी तुम्हें दुआ दे के भेजेंगे। बीबी मुझे तौफीक देना, मैं पढ़ूं
انہیں دینا یہ وقت کہ محمد کو ہائے کر سکے. اجازت مانگنے آئے نا کہ اکبر تجھے کیسے پھینکے تو حسین کی آنکھوں کا نور. تو چلا گیا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. کہ بابا دشمن بلاتے ہیں اجازت دیجئے. کہ جا اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. پتہ ہے نا شام والی آقا زادی نے وعدہ کیا تھا 18 سال برقعے میں پالوں گی. نہیں جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے. 18 سال برقعے وحدت میں علی اکبر پلا ہے. آ گیا 10 محرم کا دن اجازت لینے علی اکبر آئے نا. 18 سال کسے ماں کہتے رہے. اللہ کرے کوئی ماں یہ برداشت نہ کرے بیٹا اس کا ہو ماں کسی کو کہتا رہے. اللہ جانے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. عزادارو آ کے بی بی زینب کو سلام کیا نا. بی بی نے رو کے کہا اکبر آج میرا وعدہ پورا ہو گیا. آج اپنی ماں لیلا کو سلام کر. اب جو رونے آیا نا میں دیکھ تو کون بندہ جو ہائے نہیں کرتا. عزادارو ماں لیلا کے خیمے پہ اکبر آئے نا. خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہا ماں لیلا اکبر کا سلام اکبر کا سلام. عزادارو بی بی نے جواب نہیں دیا. ننگے پاؤں دوڑتی جناب لیلا جناب زینب کے پاس آئی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے زینب اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہتی. 18 سال گزرے میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا. اجرکم اللہ حوصلہ. 18 سال گزر گئے میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا. اب سینہ پیارا نہ کرنا میں جملہ پڑھنے لگا انتظار کرتا. 18 سال. چلو یہ دعا ہے اس ماں کے لیے جو اپنے بیٹے کو سیرے لگانے کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کرے تیرے بیٹے کے سیرے سلامت رہے. تیرے بیٹے پہ کوئی مشکل نہ آئے. کربلا میں حسین کا قبر مشکل میں ہے. کہ ماں میرا سلام. جب اجازت ملی نا علی اکبر نے ماں کہا ماں نے بیٹا کہا. میں پڑھوں گا کچھ نہیں. سیداتیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. ماں کی حسرت ہوتی ہے نا بیٹا میری گود میں لے کے. 10 محرم کا دن تھا. ماں نے چادر بچھائی. کہا اکبر 18 سال گزر گئے تو میری گود میں نہیں بیٹھا ہے. آج میری گود میں بیٹھ. اب جو شیعہ بیٹھا وہ ہائے کرے گا. اکبر نے ماں کی گود میں سر رکھا نا. ماں نے ایک گٹھڑی کھول کے کہا اکبر یہ تیرا پہلے سال کا کرتا. اکبر یہ تیرا دوسرے سال کا کرتا. اکبر یہ میرا 18 سال کا کرتا. میں ہر سال تیرا کرتا بنا دی. لیکن زینب تجھے اجرکم اللہ کرتا پہنا دیتی. میں نے تیرے کرتے سنبھال کے رکھے. علی اکبر رو کے کہتے ہیں ماں 18 سال بعد ملے ہیں کچھ مانگو. آئے ضرور کرنا. اگر کچھ مانگو ملے گا تو آج ماں کی جان بھی مانگ لے تو مل جائے گی. اکبر ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا پھر اکبر کو موت کی اجازت دے دے. حسین تنہا رہ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سیداتیاں پتھروں سے ماتم کر رہی ہے. حسین نے رونے کی آواز سنی. خیمے میں آئے. کہ بہن کیا ہوا. کہا اکبر نے لیلا کو ماں کہا. لیلا نے اکبر کو بیٹا کہا. 18 سال بعد سیداتیوں سے برداشت نہیں ہوا. کہ بہن زینب میرے نانے محمد والی دستار لا. اپنے ہاتھوں سے سر پہ دستار باندھنا شروع کی. پہلا پیج باندھا نا. حسین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے. دوسرا پیج باندھا سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے. اب ہائے کرو گے جب قاتل حضرت باندھنے لگے گا منہ سے نکلا انا للہ
अजरकुम अल्लाह, कितना तो रोएगा। हायदर इस जुमले पे मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। अपने हाथों से सवार कराया, अब्बास ने घोड़े की लगाम को पकड़ा। अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर अल्लाह के हवाले। जिसके पास औलाद है, मौला तुझे तेरी औलाद का गम ना दे। जवान बेटे का मर जाना बहुत बड़ा गम होता है। मौला किसी को इस गम में मुब्तला न करे। मैं मसाइब में दुआ मांग रहा हूँ। 7 कदम हुसैन का अकबर गया था कि पीछे से हुसैन ने रोक के कहा, अकबर रुक जा, अकबर रुक जा, जरा बाबे को गले से दे लगाएगा। 7 मरतबा इतना रोके जितना अली की बेटियों ने चाहना है। अब आज इंशाअल्लाह लाहौर तक जाएगी आका ज़ाती के पास के अकबर का पुरसा हैदराबाद वालों ने दिया है। जब 7वीं मर्तबा रोका ना, उस वक्त अली अकबर रोक के कहते, बाबा मुझे भेजना नहीं चाहते। हुसैन की आहें निकल गई। रोके का अकबर तुझे तब पता चलता तू हुसैन होगा, मैं अकबर होगा। शबीए मोहम्मद बेटा कैसे मकतल में भेजा जाता है। अकबर अल्लाह के हवाले। अली अकबर ने घोड़ा चलाया, हुसैन पीछे पीछे। अकबर ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, हुसैन ने पीछे दौड़ना शुरू किया। अज़ादारे मैदान करबला में हुसैन को ठोकर लगी। ज़हरा का बेटा मुंह के बालों ज़मीन करबला में आया ना, एक काले बुर्के वाली बीवी दौड़ के कहती है, अकबर घोड़ा लो, मेरा हुसैन गिर गया, मैंने चक्रिया पीस के। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय हाय, मैंने चकिया पीस के अकबर पाला, हुसैन को पाला। बस खत्म हो गई मेरे से की बात। एक मलून जंग के दौरान कहता है, अकबर तू जंग कर रहा है, तेरी पुप्पी के खैमे को आग लग गई। अब एक दफा जवान जो बैठा है ना, हुसैन के जवान का पुरसा सारे मिल के देंगे। अब जो अली अकबर ने मोड़ के देखा ना, हसीन ने जिगर पे बंसी मारी, इतनी जोर से लगी ना, तोड़ के कहता है, सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। अब जब जवान बेटे के जिगर से बंसी निकालेगा, मैं नहीं पढ़ सकता, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। खाली पर्ची नहीं आई थी, मैं नहीं पढ़ूंगा। बड़े बड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बीवियों से वादा करके आए थे, मैं जिंदा अकबर खैमे लेके आऊंगा। इस अंदाज से मसाइब सुन लेना। इतना तुम रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। माएँ बहनें बैठी हैं, बेटों के चेहरे देखो। जब ये काफिला मदीने से चला ना, इतने मसाइब के बाद मैंने क्यों रोका तुम्हें? हौसला कर लो, सांस ले लो। मैं इतनी बड़ी गुर्बत पढ़ने लगा हूँ, तुमने उठ के माफ करना। जब ये काफिला मदीने से चलने लगा ना, बीबी लैला ने सर पे मसा के लिए चादर हटाई ना, मौला हुसैन की नजर पड़ी, सफेद बाल नजर आए। रो के कहते हैं, लैला लैला सर पे मेहंदी लगा ले, तेरे बाल सफेद हो गए। सर पे मेहंदी लगा ले, तेरे बाल सफेद हो गए हैं। कदमों पे हाथ रख के कहा, ज़हरा के बेटे मैंने मन्नत मानी है, जब मेरा बेटा अकबर शेरे पहने